হচ্ছে? Okay, everyone. Hello, assalamu alaikum. Good afternoon. Welcome to Liaqat Kids English School. Assalamu alaikum, miss. Yes, walaikum assalam, and I'm Sumaya Bari. And today I'm going to take your class. And I hope you will enjoy today's class. So today's I have with me Naushaba, then Shomo, Adiba, Afia, Afnan Jarif, Ana, Anila, Arisha, Ayash, Farhan, Joyanto, Mahir, Mahmoud, Miftahul, Ramisha, Saifan, Sajidul Islam, Saim. Okay, Samihat. Okay. So, and Tasin. Yes, also we have Tasin. Okay, Tasin. Then Sarah, Shopno, Shreya, Sidratul. Okay. So everyone, welcome to the class. So let's start our class. And Farhan, how are you, Farhan? I didn't see you. Maybe last week I didn't see you. What happened? Did you do the class last week class? I'm fine. Okay. And were you present in last week class? No, miss. No, miss. Okay. So that's why I didn't see you in my class. Okay. Very good, Farhan. Welcome to the class. Acha. Thank you, miss. So everyone, can you see the screen properly? Yes, miss. Okay. Yes, miss. Yes, Very- yes, miss. Okay. Yes, very- miss. Yes. Yes, miss. I see the screen clearly. Okay. Yes. Teacher, I see the screen clearly. Very good. এই তো সবাই কি সুন্দর ইংলিশ বলছে মাশাআল্লাহ. Very good. Please always try to speak in English. Okay? Very good. আচ্ছা. So today we are going to read the comprehension, and this is about penguins. This is about penguins, and as I said in every class that only 5 of you will read the Miss, story. we have to write this. No need to write, just read. Everyone, please mute yourself and read the comprehension for 2 minutes. Read the comprehension for 2 minutes. And as I said in every class that only 5 of you five of you will read the first slide, then another 5 second slide, then another 5 second third slide, then another 5 next slide. Okay, so that why? So that I can talk with you and I can understand that you are understanding today's lesson or not. Okay. So everyone, please, for 2 minutes, read the paragraph, and after that, I will make you understand the meaning of the words. I will make. Okay. And Afia, please don't do this, and please don't write anything on the screen. Screen e keu dagadaги korbe na. Screen e keu dagadaги korbe na. Okay. Afia, what happened? Afia? Tasin also you are doing. What happened? Miss, আমি তাসে আমার একটু লেগে গিয়েছে. Okay, be careful about this. And what happened, Afia? Afia কি হয়েছে? Okay. 1 minute left. After 1 minute, I will make you understand. I will make you understand. Okay. Naushaba, what happened? What did I say? Don't do any types of writing on the screen. কেউ স্ক্রিনে দাগাদাগি করবে না। আচ্ছা, okay. So everyone, now I'm going to read the paragraph. So listen carefully. Okay. Penguins. Today's the story's name is Penguins. Yesterday my class teacher Anna ma'am taught us about penguins. Acha.
এখানে বলেছে গতকাল, yesterday মানে হচ্ছে গতকাল। গতকাল আমার ক্লাস টিচার, TAUGHT এটা উচ্চারণ কিভাবে হবে? টপ। সরি This এই যে লেখা আছে yesterday my class teacher Anna ম্যাম ma'am টট। হ্যাঁ আমি বলছি, শুনো আমি বলছি, আমি যখন বলবো তখন তোমরা অটোমেটিকলি তোমরা বুঝতে পারবে। ওকে, লিসেন টু মি কেয়ারফুলি। Okay, yesterday my class teacher Anna ma'am taught us about penguins. Taught, T-A-U-G-H-T. Taught মানে শিখিয়েছিল, teach মানে শিখা, teach মানে শিখা আর হচ্ছে শিখানো, আর taught মানে শিখিয়েছিল। teach এর past tense হচ্ছে taught, teach এর past tense হচ্ছে taught। তাহলে গতকালকে আমার ক্লাস টিচার অ্যানা ম্যাম আমাদেরকে পেঙ্গুইন সম্পর্কে শিখিয়েছিল। গতকালকে আমার ক্লাস টিচার অ্যানা ম্যাম আমাদেরকে পেঙ্গুইন সম্পর্কে শিখিয়েছিল। ওকে ওকে, ভেরি গুড। দেন penguins are flightless birds. আচ্ছা, penguins are flightless birds. Penguins are flightless birds. আচ্ছা, flightless মানে কি? What is the meaning of flightless? Flightless মানে যে পাখিরা উড়তে পারে না বা উঠতে না পারা। হ্যাঁ, উড়তে না পারা, উড়তে না পারা বা উড়তে না জানা, মানে যে পাখিটা উড়তে পারে না, উড়তে জানে না, they don't know how to fly, সেই পাখিগুলোকে বলে flightless. Those birds who cannot fly, they are called the flightless birds. যেই পাখিরা উড়তে পারে না বা উড়তে জানে না, they don't know how to fly, they are called flightless birds. Okay, so penguins are flightless birds. পেঙ্গুইন হচ্ছে একটি উড়তে না জানা বা উড়তে না পারা পাখি। মিস 3 নাম্বারটা কি পেঙ্গুইনস? না না, এই যে 5 নাম্বারটা কি লিভ ইন কোল্ড, তারপরে কি লেখা? হ্যাঁ, ওকে, I'm going there. আচ্ছা, নেক্সট লাইন, they live in cold climate. Climate মানে আবহাওয়া, weather. Climate means weather, আবহাওয়া মানে হচ্ছে পেঙ্গুইনরা কোথায় থাকে? ক্লাইমেট নাকি ক্যালমেট? Climate, C-L-I, M-A-T-E, met, climate. C-L-I, yes, C-L-I, M-A-T-E, met, climate. 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 5 feet. Climate. 5 minutes. C-L-I, তারপর M-A-T-E, met, climate. মিস ক্লাইমেট মানে কি? Climate means আবহাওয়া বা weather. আমরা যে weather বলি না যে আজকের ওয়েদারটা অনেক গরম, আজকের Miss, ওয়েদারটা অনেক ঠান্ডা, তো আমরা কি বলি? তাহলে এখানে climate Today's মানে weather হচ্ছে, is rain. yes, today's weather is rainy. Today's But weather is now a it's rainy hot. weather. But now it's summer. Yes, but rainy season is coming. Like tomorrow, Yes. from tomorrow we will have rainy season. From I tomorrow. like rainy season. Okay, very good. Yes. From Teacher, today is sunny day. Hello. Acha, today is actually today's weather is actually cloudy weather. Cloudy. Okay. Cloudy weather মানে মেঘ আছে, আকাশে মেঘ আছে. Okay. And from tomorrow we are gonna have, Yesterday I see what's the weather. yes. From tomorrow we are going to have rainy season. আচ্ছা, so they live in cold climate. Cold মানে হচ্ছে ঠান্ডা, climate মানে হচ্ছে আবহাওয়া. Yes বাবা? Yes. Tell me বলো কি হয়েছে বলো? ওইটা ঠান্ডা আবহাওয়া। FUR এটা কি লেখা? Far. আচ্ছা, আমি মানে কি? হ্যাঁ, আমি এক এক করে বলছি, আগে শুনো। They live in cold climate. তারা কি করে? তারা হচ্ছে ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাস করে। পেঙ্গুইনরা গরমে থাকতে পারে না। They cannot live in hot weather. They need
they needs ice, they needs cold to live. হ্যাঁ, তাদের হচ্ছে ঠান্ডা দরকার, তারা হচ্ছে গরমে তারা থাকতে পারে না, গরম ওয়েদারে তারা মারা যাবে। যদি তারা গরমে আসে তাহলে কিন্তু তারা বাঁচতে পারবে না, তারা মারা যাবে। ওকে, আচ্ছা তারপরে হচ্ছে they have thick fur on their body। আচ্ছা, thick মানে মোটা, thick মানে মোটা, ফার মানে কি? ফার মানে হচ্ছে তোমার গায়ের লোম বা পশম, ঠিক আছে? ফার মানে হচ্ছে গায়ের লোম বা পশম। হ্যাঁ, এখন এখানে বলেছে they have thick fur on their body, তাদের শরীরে কি বলেছে, কিন্তু নরমালি হচ্ছে পেঙ্গুইনের কিন্তু লোম থাকে না, পশম থাকে না। হ্যাঁ, পেঙ্গুইনের কিন্তু থাকে না, হচ্ছে লোম থাকে না, পশম থাকে না। ওকে, সো এই কিন্তু তাদের চামড়াটা হচ্ছে মোটা, অনেক বেশি মোটা চামড়াটা। তো এখানে ফার বলতে চামড়া বুঝিয়েছে। দে হ্যাভ থিক ফার অন দেয়ার বডি, তাদের শরীরে মোটা চামড়া আছে। দে হ্যাভ থিক ফার অন দেয়ার বডি, তাদের শরীরের চামড়াটা মোটা, বা তাদের শরীর মোটা, তারা তাদের কি আছে, তাদের মোটা চামড়া আছে। ওকে, that's why they can adjust with cold weather or ice weather। ওকে, এই জন্য তারা কিন্তু বরফে তারা থাকতে পারে। হ্যাঁ, তাদের শীতটা তেমন একটা, তাদের ঠান্ডা তেমন লাগে না। কেন লাগে না? কারণ তাদের চামড়াটা হচ্ছে বেশ মোটা। সেখানে ফার বলতে চামড়া বুঝিয়েছে, যে they have thick fur on their body, তাদের শরীরে মোটা চামড়া আছে। ওকে, তারপর লাস্ট লাইন দেখো, penguins are black and white in color। পেঙ্গুইনের গায়ের রং কি? We all know what is the color of penguins, black and white, তাই না? black and white, black and white, black and white, Yes, black and white, yes, we all know। Yes, very good। আচ্ছা, so I'm again reading, আছে তার মাঝখানে কি? sorry বুঝতে পারিনি বাবা। Okay, so again I'm reading the paragraph. Yesterday my class teacher Anna ma'am taught us about penguins। গতকালকে আমার ক্লাস টিচার অ্যানা ম্যাম কি করেছিল, আমাদেরকে হচ্ছে পেঙ্গুইন সম্পর্কে শিখিয়েছিল। পেঙ্গুইনস আর ফ্লাইটলেস বার্ডস, পেঙ্গুইনরা হচ্ছে উড়তে না জানা পাখি, মানে তারা উড়তে পারে না। দে লিভ ইন কোল্ড ক্লাইমেট, তারা ঠান্ডা আবহাওয়ায় বসবাস করে। দে হ্যাভ থিক ফার অন দেয়ার বডি, তাদের শরীরের চামড়াটা হচ্ছে মোটা, তাদের শরীরে মোটা চামড়া আছে। পেঙ্গুইনস আর ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ইন কালার, পেঙ্গুইনরা হচ্ছে কালারটা কি, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, কালো এবং সাদা। আচ্ছা, ওকে, নাও এনি কোশ্চেন এভরিওয়ান? No miss. সবাই I don't have any question. all of you, did you have understand? Did you have understand? Yes, miss. আচ্ছা, Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. okay, very good। Now I'm going to ask only Yes, 5 of you to read। আমি 5 জনকে ধরবো এবং নেক্সট স্লাইড গুলো হচ্ছে অন্য 5 জন, তারপরের 5 জন, তারপরের 5 জন, এভাবে আমি স্লাইড গুলো আমি আজকে শেষ করব। ওকে, সো ওকে, আচ্ছা, I'm going to ask first of all, at first I'm going to ask to read আচ্ছা, ওকে, আদিবা read, আদিবা। Yesterday, my class teacher Anna ma'am taught us about penguins. Penguins are flightless birds. They live in cold climates. They have thick fur on their body. Penguins are black and white in color. Thank you আদিবা। আচ্ছা, নেক্সট মাহির read, মাহির হোসেন। Yesterday, my class teacher Anna ma'am Yesterday my class teacher Anna ma'am taught us, বলো। taught us about penguins. Yes,
Penguins are বলো, Penguins penguins are are flightless birds. Penguins are Flightless birds. kite-nest bird. Okay. They live in They live in cold they live in cold climate. climate. Met. They have Thick fur. thick food on Thick fur on their body. their body. Penguins are black Penguins and are black and penguins are black and white on color. in color. In color. আচ্ছা, ওকে মাহির আবার পড়ো। আচ্ছা, আমি কিন্তু সবাইকে পড়তে বলেছি, সবাই পড়তে থাকবে। ওকে? We said আচ্ছা। that my class teacher Emma asked আচ্ছা, about ওকে penguins. মিউট করে পড়ো বাবা, মিউট করে পড়ো। আচ্ছা। ওকে, নেক্সট আই এম গোইং টু আস্ক সায়েম, সাজিদুল ইসলাম সায়েম, রিড। সায়েম রিড করো বাবা। আনমিউট করো। মিস বলে দিবেন। মিস আমাকে ধরেন, আমি কাশি। শুরু করো। আর প্রথমটা কি আমি পারি? আচ্ছা ঠিক আছে সায়েম, তুমি আমার সাথে সাথে বলো। সায়েম বলো। আচ্ছা বলো, yesterday my class teacher, বলো। Yesterday my class teacher Anna ma'am taught us about penguins. about penguins. Penguins are Penguins মির্জা বলছে বলো। শুনতে পারিনি। পেঙ্গুইনস আর flightless birds. flightless birds. They live in cold climate. cold climate. Cold climate. They have thick fur on their body. আচ্ছা, penguins are আমি আপা পারলেন আমি একটু কথা বলতে চাইছিলাম in color. black and white in color. Okay, very good. Okay, Sayam, ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ফারহান। ফারহান মিস read. আমাকে ধরে। Yesterday, my class teacher Anna ma'am taught us about penguins. Penguins are flightless birds. They live in cold climate. They have thick fur on their body. Penguins are black and white in color. আচ্ছা, ওকে, নেক্সট হচ্ছে তাসিম বলবে। তাসিম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আচ্ছা জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, আমি ক্লাস শেষে আপনার সাথে কথা বলবো। হ্যাঁ, ক্লাস মানে শেষে লাস্ট। এটা কেজি 1 2 তে পড়ে, ওই ক্লাসটা কোথায় হচ্ছে? আচ্ছা না, এটা তো ক্লাস 1 2 এর 1 2 হচ্ছে, কেজি 1 কেজি 2 না। ও আমার মেয়ে পড়ে কেজি 1 2 তে। ও আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি তাহলে রুটিনটা একটু ফলো করেন, না হলে অফিসে ফোন দেন। অফিসে ফোন দিয়ে জেনে নেন। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, ঠিক। থ্যাংক ইউ। সরি ফর দ্যাট। আচ্ছা হ্যাঁ, তাসিন পড়ো বাবা। তাসিন রিড। ম্যাডাম আমার ধরবেন না? Yesterday my class teacher Anna ম্যাডাম আমার ধরবেন না? taught us about penguins. Penguins are flightless ম্যাডাম আমার ধরবেন না? birds. ওকে, They live in cold climate. They have thick fur on their body. Penguins are black and white in color. টিচার আমি বলবো। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, now ম্যাম আমি বলবো। acha, listen everyone. Okay, listen everyone. What did I say every day? Every week I say that only 5 of you will read.
others will read in others side, ঠিক আছে? আমি কি বলি, কেন বলি বলো তো বাবা? যদি আমি সবাইকে পড়তে বলি, যদি সবাইকে রিড করতে বলি, তাহলে কিন্তু 1 ঘন্টা ওভার হয়ে যাবে। আমাদের রিড করতে করতে 1 ঘন্টা ওভার হয়ে যাবে। বাকি জিনিসগুলো তো আমরা করতে পারবো না। আর এটা নিয়ে কিন্তু মন খারাপ করা যাবে না। হ্যাঁ, যে মিস কেন আমাকে পড়তে বললো না, কেন আমাকে ধরলো না, ঠিক আছে? এটা নিয়ে কিন্তু মন খারাপ এই করা যাবে না। যাদেরকে ধরেননি তাদের 5 জনকে কোশ্চেন তো ধরা যাবে, মানে কোশ্চেন অ্যান্সার। তারপরে হচ্ছে টাং টুইস্টার ধরবো, গ্রামার আমার কোশ্চেন অ্যান্সার ভালো লাগে। ওকে, ঠিক আছে? তো এটা নিয়ে মন খারাপ করা যাবে না। শুধু রিডিং করলে হবে না বাবা, বাকি জিনিসগুলো পারতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি মন খারাপ করছি না। আচ্ছা, ওকে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সারা ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ওকে, নাও হোয়াট ইউ উইল ডু, এভরিওয়ান প্লিজ আনমিউট, সবাই আনমিউট করো। আনমিউট করে হচ্ছে তোমরা সবাই একসাথে অল টুগেদার রিড দা স্টোরি, ঠিক আছে? সবাই একসাথে প্যারাগ্রাফ পড়ো। হ্যাঁ, দেখো একটা মজা হবে। সবাই একসাথে যখন পড়বে তখন দেখতে মজা হবে। Teacher Anna ma'am. Okay, listen, no, not now. When I will say 1, 2, 3, that time, ঠিক আছে? যখন আমি 1, 2, 3 বলবো তখন, ঠিক আছে? তাহলে সবাই আনমিউট করো, all of you please unmute. Okay? আচ্ছা, হ্যাঁ, আচ্ছা, ready, 1, 2, 3. My class teacher Anna ma'am taught us about penguins are silent birds. They live in cold climates. They have stickers on their body. Penguins are black and white in color. Yesterday. Yes, okay. Thank you so much. হ্যাঁ, so very fun না? It was very fun. আমার তো খুবই মজা লেগেছে শুনতে। সবাই একসাথে না? মনে হচ্ছে একটা ক্লাসরুমে আমরা সত্যি সত্যি বসে আছি, তাই না? তাসনিম মিসও আমাদের এরকম করে ধরে। হ্যাঁ, this is very fun. This is very interesting. আজকে আমার জোরে জোরে বলতে গিয়ে গলার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। আচ্ছা। Okay, be careful of that. হ্যাঁ, no need to shout. Just say loudly but softly. Okay, just read the paragraph loudly but softly. ঠিক আছে? অনেক নরম করে সুন্দর করে বলবে, কিন্তু হ্যাঁ একটু জোরে জোরে আমরা বলবো। ওকে, আচ্ছা, ওকে, next we are going to learn প্লিজ কোশ্চেন অ্যান্সার পরের কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো কি লিখতে হবে? Yes, okay. First, now we are going to Only learn answer. reading. Yes. এখন আমরা স্পিড রিডিংটা শিখবো। Now we are going to learn speed reading. After that, we will do the question answer. Okay, speed readingটা সবাই এখন আমরা করি, চলো। আচ্ছা, okay, so speed reading. So I'm going to ask to read another 5. আচ্ছা, first I want to read. Penguins yesterday taught flightless climate thick. এই সেগুলো কি লিখতে হবে? No need to write, but if you think that the writing will help you, then you can write. মিস আমি লিখবো। আচ্ছা, ওকে, যাদের যাদের লিখতে চাচ্ছো তোমরা লিখতে পারো, নো প্রবলেম, ঠিক আছে? লেখা ভালো, লেখা পড়ার থেকে লেখা বেশি দরকার। আচ্ছা, ওকে, তো দেখো, penguins yesterday taught flightless climate thick fur thick climate flightless taught yesterday penguins. আচ্ছা, penguins, ওকে, yesterday মানে গতকাল, taught মানে শিখিয়েছিল, flightless মানে উড়তে না জানা বা উড়তে না পারা, climate মানে হচ্ছে what? climate মানে আবহাওয়া, weather, thick means মোটা, thick means হচ্ছে মোটা, ঠিক আছে? আর ফার মানে
লোম বা পশম, বাট যেহেতু পেঙ্গুইনের কোনো লোম থাকে না, তো এখানে আসলে পেঙ্গুইনের চামড়া বুঝিয়েছে, পার বলতে চামড়াটা বুঝিয়েছে। ওকে, আচ্ছা, তো সবাই মিউট করে নিজেরা পড়ো, নিজেরা 5 টাইমস পড়ো, সবাই পড়তে থাকো। ওকে, জাস্ট সবাই, কেউ থামবে না, সবাই পড়তে থাকবে, বাট মিউট করে পড়বে, ঠিক আছে? কেউ থামবে না, যতক্ষণ না হচ্ছে আমি বলছি ততক্ষণ হচ্ছে সবাই এটা পড়তে থাকবে। ওকে, আচ্ছা, ফার্স্ট, ওকে, আই ওয়ান্ট টু আস্ক আরিশা রিড। Okay, Miss. Penguins yesterday taught flightless climate thick far thick climate flightless thought yesterday penguins. ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, স্বপ্ন, নেক্সট স্বপ্ন। Penguins yesterday taught flightless climate click far click climate flightless taught yesterday penguins. ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, যাদেরকে পড়তে বলবো তারা কিন্তু একবার পড়ার পরে আবার নিজেরা কিন্তু বাসায় পড়তে থাকবে, মানে পড়া বন্ধ হবে না, সবাই পড়তে থাকবে কন্টিনিউয়াসলি, মিউট করে সবাই পড়তে থাকবে, পড়া কিন্তু বন্ধ হবে না। ওকে, আচ্ছা, ওকে, নেক্সট হচ্ছে সিদ্রাতুল রিড। Penguins started to get flightless টট মানে শিখিয়েছিল টিচার, পাস্ট টেন্স হচ্ছে টট। ফ্লাইটলেস তুমি আবার প্রথম থেকে বলো সিদ্রাতুল। Penguins studies টট flightless climate মিস আমি লিখেছি। আচ্ছা, ভেরি গুড সিদ্রাতুল। ওকে সারা, ভালো করেছো। ওকে সিদ্রাতুল বাসায় পড়তে থাকো। ওকে, দেন ওকে সারা ফ্রিড। Penguins yesterday taught flightless climate thick far thick climate flightless taught yesterday penguin. ওকে, ভেরি গুড। নেক্সট সামিহাত রিড। Miss, ইয়েস বাবা। penguin yesterday thick flightless টট ভালো করে দেখো। climate thick far. আচ্ছা, তুমি আমার সাথে সাথে বলো সামিহাত। পেঙ্গুইনস Penguin yesterday thought flightless খুললে যে এরকম হয় রাখো তো দাও। climate thick far. আচ্ছা, ওকে নাও আমি লিখেছি। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, ওকে, সো নাও হোয়াট আমিও লিখেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। নাও হোয়াট ইউ উইল আমিও লিখেছি। ওকে, ভেরি গুড। মিস আমি অনেক আগে লিখে ফেলেছি। আচ্ছা, যারা লিখেছো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ, অসংখ্য কোটি ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন হোয়াট ইউ উইল ডু, এখন কি করবে? আয়োজনের ধন্যবাদ। আচ্ছা, এখন হচ্ছে কি করবে তোমরা? এখন হচ্ছে আমি বলবো, আমারটা শুনে বলবে সবাই। ওকে, তো সবাই আনমিউট হও। আবার আমি যখন বলবো ইয়েস্টারডে, তখন তোমরা বলবে একসাথে ইয়েস্টারডে। আমি যখন বলবো টট, তখন তোমরা একসাথে বলবে টট, ঠিক আছে? সবাই আনমিউট হও সবাই। মিস আমি হয়েছি। আমি অনেক এক্সাইটেড হচ্ছি বলার জন্য। আমি হয়েছি। ওকে আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে।
Ready? 1, 2, 3. Okay. Penguins. না আমি বলবো এখন। Penguin yesterday got flightless climate yesterday far climate সবাই 5 বার করো, 5 বার। yesterday penguin yesterday penguin penguins yesterday dot flightless climate far thought yesterday penguins yesterday thought flightless ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে প্রথমটা কি ছিল? পেঙ্গুইনস। পেঙ্গুইনস yesterday thought flightless climate thick fur. Penguins yesterday thought flightless climate thick fur. Penguins yesterday thought flightless climate thick fur. Penguins yesterday thought flightless climate thick fur. Okay. ঠিক আছে, তো বাসায় হচ্ছে সবাই এই ওয়ার্ডগুলা মেমোরাইজ করবে। বাসায় এই ওয়ার্ডগুলা সবাই মেমোরাইজ করবে। ওকে তাসিন, হোয়াট আর ইউ ডুইং? তাসিন কি লিখেছো? এটা হিন্দিতে কি লিখেছো? মিস আমি দেখেছি মেসেজটা। হ্যাঁ তাসিন, এগুলা ক্লাসে করলে এগুলা হবে না, কিন্তু দুষ্টামি করা যাবে না ক্লাসে। ওকে এটা হিন্দিতে বলো, এখন বলো কি লিখেছো বলো। আই ওয়ান্ট টু নো, উই অল ওয়ান্ট টু নো। আমরা তো হিন্দি পড়তে পারি না, উই ক্যান নট রিড হিন্দি। বলো। আর সাইফান, সাইফান একবার উল্টাচ্ছে, একবার পাল্টাচ্ছে, একবার সোজা হচ্ছে, তাই না? আমার মনে হয় এটা মলিক না, সরি হিন্দিতে বলছি কিন্তু এটা পারি না তো, এটা বুঝতে আচ্ছা পারছি ঠিক আছে, হিন্দিতেই বলো। বলো কি লিখেছো তুমি? এটা মনে হয় মলিক না। মালিক। আচ্ছা তুমি তাহলে যেটা মিস আমি হিন্দিতে কথা বলতে পারি। Okay, very good, very nice. I wish that you can talk in English like Hindi. হিন্দিতে যেমন তোমরা যেমন হিন্দিতে কথা বলতে পারো, লিখতে পারো, আমি দোয়া করি তোমরা যেন ইংলিশেও কথা বলতে পারো। মিস আপনি ফ্রেঞ্চ ভাষা জানেন? নো নো বাবা নো। মিস আমি জানি। আচ্ছা ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা ইয়েস, আমি চাইনিজ ভাষা জানি, চাইনিজ। আচ্ছা Chinese language, so how many words or how many sentence you know? How many words you know? নো মানে মানে হচ্ছে তুমি কয়টি ভাষা জানো, কয়টি ওয়ার্ড জানো চাইনিজে, সেটা জিজ্ঞেস করেছি। দুই একটা ওয়ার্ড জানলেই কি চাইনিজ ভাষা শেখা হয়ে যাবে? আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা it's a good thing, it's a very good thing that actually you are trying to learn different language, but the most important একটা ওয়ার্ড আমি জানি। আচ্ছা ওকে আমি কিছু কয়েকটা ওয়ার্ড উর্দুতেও জানি, উর্দু কয়েকটা। ওকে ভেরি গুড, ভেরি নাইস। আচ্ছা না এটা খুবই ভালো যে আমরা হচ্ছে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার চেষ্টা করি, জানার চেষ্টা করি, বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট language for us is English. If we can't talk in English or if we can't write in English, then actually there is no benefit of it. Teacher, I know two language. You know two language, what are they? English and Bangla. Very good, yes. And actually we should know English and Bangla. And also we can read what? Another language we can read. মানে most of us আর কি আরবি, তাই না? আমরা কিন্তু অনেকে আরবি পড়তে পারি, তাই না? আমি আরবি পারি। আমি হুজুরের কাছে পড়ি। আমি হুজুরের কাছে কোরআন শরীফ পড়ি। আমি হুজুরের কাছে কোরআন শরীফ পড়ি। আমি পারা 2-তে। মিস আমি আমি পারা 5।
মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড, খুব ভালো। কোরআন শরীফে মিস আমি আরবি মিসের কাছে পড়ি। আচ্ছা, মিস very আমি good. তো আরবির কথা আমি হুজুরের কাছে পড়ি কোরআন শরীফ। আমার হুজুর আগে আসতো না লকডাউনের জন্য, এখন আসে প্রতিদিন, আজকেও আসবে। Oh, very good. আচ্ছা, আর very আমাকে good. অলরেডি তো আজকে এই যে দেখো Class আমরা এ অনেক কয়েকজন আছি, আমরা কিন্তু আরবিও পারি, তাই না? আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আমি আছে। আরবি যুক্ত বর্ণ সব পারি রিডিং পড়তে, একবারে রিডিং পড়তে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ, ভেরি গুড। আচ্ছা, ঠিক আমিও আছে। রিডিং পড়তে পারি। হ্যাঁ, আমরা অনেকেই অনেক কিছু পারি। এখন আমরা তাহলে একটু আমরা কিছুক্ষণ তাহলে গল্প গল্প পরে আবার করব, ঠিক আছে? আমরা গল্প আবার পরে করব। এখন আমরা আবার কোশ্চেন অ্যানসারে চলে যাই, ওকে? ওকে, আচ্ছা, so let's do some question answer from the story. So everyone please show me your copy. Who has copy? Show me. সবাই কপি দেখাও আমাকে। ওকে, ভেরি গুড, ইয়েস। আচ্ছা, সবাই কপি দেখাচ্ছে। ওকে, ভেরি গুড। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। প্লিজ ওপেন ইওর কপি। আমারটা দেখতে পাচ্ছেন? Yes, I can see. Acha, okay. Now I'm going to ask another 5 of you. Okay. Acha. Okay, everyone. Now I'm going to ask another 5 of you the question answer. মিস শুধু অ্যানসার লিখতে হবে তাই? Yes, just write the answer because you can get the question from our Facebook group. Acha. Acha, okay. Number 1. মিস আমাকে দিতে হবে? বাবা তোমাকে আমি স্পিড রিডিং এ ধরেছি, হ্যাঁ? আচ্ছা, ওকে। নেক্সট আই এম গোইং টু আস্ক আনিলা। আনিলা, নাম্বার 1 आंसर বলো তো। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য ক্লাস টিচার? ক্লাস টিচারের নাম কি ছিল বলো আনিলা। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য ক্লাস টিচার? মনে আছে? The name of the class teacher is ইজ না বাবা, এটা কোশ্চেনে কি আছে? ইজ আছে? What was the name of the class teacher? তাহলে কোশ্চেনে কি আছে? the name of the class teacher was Anna. আনা, ওকে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভেরি গুড আনিলা, খুব ভালো হয়েছে। তো আনিলা said the name, everyone please write down the name of the class teacher was Anna ম্যাম। আচ্ছা, আমি ম্যাম লিখে দিচ্ছি, হ্যাঁ, যেহেতু মিস হয় তো আমরা হচ্ছে ম্যামটা লিখে দিচ্ছি। ওকে, সরি। ওকে, সো what was the name of the class teacher? ক্লাস টিচারের নাম কি ছিল? The name of the class teacher was Anna ma'am. Okay, so everyone please write down. Okay, thank you. Acha, number 2 I will ask number 2 Anna number 2, what did she teach about? Anna ma'am কি শিখিয়েছিল বলো তো? কি নিয়ে শিখিয়েছিল? What did she teach about? She teach about penguins. আচ্ছা, টিচার past tense কি বাবা? এখানে past tense হবে। She taught about penguins. ভেরি গুড, ভেরি গুড, এই তো ভালো হয়েছে। তাহলে হচ্ছে কোশ্চেন যদি past tense এ হয়, অ্যানসারও হবে past tense এ। কোশ্চেন যদি প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে, অ্যানসারও হবে প্রেজেন্ট টেন্সে। ওকে, তো আমাদের কোশ্চেনটা বুঝতে হবে। বলেছে যে অ্যানা ম্যাম আমাদেরকে কি সম্পর্কে শিখিয়েছিল? সো শি টট অ্যাবাউট পেঙ্গুইনস। আচ্ছা, আনা তুমি কি বলতে পারবে টট বানান কি? হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং?
পালন করো। T T H না না T আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, নো প্রবলেম। T A U G H T, thought. She thought about what? She thought about penguins. Okay. Everyone, please write down. She thought about penguins. Thank you, Anna. খুব ভালো হয়েছে। আচ্ছা। Okay, আচ্ছা, next I'm going to ask Saifan. Saifan, number 3. Where do penguins live? Where do penguins live in cold. Sorry, I can't hear. Sorry, Baba. Penguins live in Penguins live in? cold climate. Yes, very good. Climate. আচ্ছা, cold না hot কোনটা? Cold. Cold. আচ্ছা, what is the spelling? Climate. CLIMATE. না। Climate. MATE. Yes, MATE. Okay, thank you, Saifan. Very good answer. তাহলে পেঙ্গুইনসরা কোথায় বাস করে? পেঙ্গুইনরা ঠান্ডা আবহাওয়ায় বাস করে। Penguins live in cold climate. Penguins live in cold climate. Okay, last question. Last question I'm going to ask. Acha, Mahamud, can you tell me? Mahamud Hassan. Yes. Mahmoud, can you tell me which type of fur they have? তাদের কি ধরনের চামড়া আছে? পেঙ্গুইনদের চামড়াটা কেমন? সরি, আমি জোরে বলো বাবা। They have thick fur. হ্যাঁ, they have thick fur. Okay, very good, মাহমুদ। আচ্ছা, তুমি কি আমাকে ঠিক বানানটা বলতে পারবে, মাহমুদ? Yes, I think it. Yes. Thank you so much, Mahmoud. Very good. They have thick fur. Thick spelling THICK. Thick. They have thick fur. আচ্ছা, on their body. আমি কি লিখবো on their body নাকি এইটুকুই থাকবে? What do you think? আমি কি এইটুকু লিখবো নাকি লিখবো on their body? সবাই বলো। On their body. লিখবো এটা? Yes, ma'am. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা লিখে দিচ্ছি। On their THEIR, their, on their body. এই their মানে হচ্ছে তাদের। এই their মানে হচ্ছে তাদের। They have thick fur on their body. Okay. আচ্ছা, so number, okay everyone, I'm going to, আচ্ছা আমার লেখা শেষ হয়নি। আচ্ছা, যারা যারা লিখছো, those who are writing, you have only 5 minutes. Miss, I have finished my writing. I am Saraf Nawaz Choudhury. Miss, I have done. আচ্ছা, Miss, I have done. I am Saraf Nawaz Choudhury. okay, very good, Saraf. যারা যারা লিখে ফেলেছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য কোটি 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 ধন্যবাদ, ঠিক আছে? আর যারা Again. হচ্ছে লিখছো এখনো, those who are writing, you have only 5 minutes. Again. ঠিক আছে, আমি 5 minutes দিব। আচ্ছা দেখো, number 1, what was number 1? What was the name of the class teacher? The name of the class teacher was Anna ma'am. What did she teach about? She taught about penguins. Where do penguins live? Penguins live in cold climate. Which type of fur they have? They have thick fur on their body. তাদের শরীরে চামড়াটা হচ্ছে মোটা। ওকে? মানুষ আছে আপনি ধরেননি? Yes, Sarah, বুঝতে পারিনি। What did you say? মিস, আপনি আরো মানুষকে ধরেননি এখনো? No. I'm going to ask another 5. আচ্ছা, সৌম্য নাম্বার 1 অ্যানসার বলো, না দেখে বলবে। বলতে পারবে না দেখে?
আচ্ছা, ওকে, নাম্বার 1 অ্যানসার বলো সৌম্য। হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ দ্য ক্লাস টিচার? The name of the class teacher was Anna ma'am. Okay, what is the spelling? Anna ma'am, what is the spelling? আমার কপিটা দেখতে পারবে এখন? Miss, I have finished. আচ্ছা, ঠিক আছে, যারা শেষ করেছো তাদেরকে বলতে হবে না, ঠিক আছে? পরে আমি দেখে নিব সবার কাছ থেকে, তাদেরকে বলতে হবে না, ঠিক আছে? নো নিড টু সে। ওকে, থ্যাংক ইউ সৌম্য। আচ্ছা, নেক্সট ওকে ওকে Miss, I have done. ওকে, ভেরি গুড শ্রেয়া, থ্যাংক ইউ। আয়াশ, নাম্বার 2 অ্যানসার বলো না দেখে। আয়াশ, আয়াশ, আর ইউ হিয়ার? আয়াশকে দেখতে পাচ্ছি না। আয়াশ, আর ইউ হিয়ার? আয়াশ, আয়াশ, আর ইউ হিয়ার? আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। অদ্রিয়া, নাম্বার 2 অ্যানসার বলো। হোয়াট ডিড শি টিচ অ্যাবাউট? না দেখে বলো তো অদ্রিয়া। আমি পারবো না। অদ্রিয়া, He got about আচ্ছা, হোয়াট নাম্বার 2 অ্যানসার বলো অদ্রিয়া। হোয়াট ডিড শি টিচ অ্যাবাউট? He bought about penguins. ওকে, হোয়াট ইজ দ্য স্পেলিং? taught. What was the name of the class teacher? The name And what is the spelling? Penguins. was Anna ma'am. What did she Yes, আচ্ছা, ওকে। teacher? আচ্ছা, ওকে, and everyone যাদের লেখা হয়েছে তারা মুখস্থ করতে থাকো কোশ্চেন অ্যানসার গুলা, বারবার পড়ো, বারবার পড়ো, পড়তে থাকো। মুখ আমি যেন সবাইকে দেখতে চাই যে সবাই পড়ছে। I want to see everyone reading. I want to see everyone reading. আমি সবাইকে দেখতে চাচ্ছি। ওকে, মিউট করে সবাই পড়ো, মিউট করে সবাই পড়ো। আচ্ছা, ওকে, ওকে, দেন Redwan, number 3, where do penguins live? Redwan, number 3, where do penguins live? Yes, miss. Where do penguins live? The penguins live in cold climate. Climate, climate আবার কি? Climate বাবা, climate। আচ্ছা, ঠিক আছে, ইয়ে বলো তুমি, তুমি স্পেলিং বলো, ক্লাইমেট স্পেলিং বলো। টেল মি ক্লাইমেট স্পেলিং। Redwan, what is the spelling climate? CLIMATE. Okay, what is the spelling cold? COLD. Okay, thank you so much. Okay, then I want to ask Ramisa. Curly hair girl. Okay, so Ramisa, number 4. Which type of fur they have? Na dekhe bolbe. Which type of fur they have? They have thick fur on their skin. On their body. Acha, they have thick fur on their body. Acha, spelling bolo, thick. Yes, miss. Thick banan bolo. THICK. Fur banan bolo. FUR. Okay, their banan bolo, on their body. Their banan bolo. THEIR. Body banan bolo. Yes. On their body bolo. Body banan ki? Body? BODY. আচ্ছা, কি দেখে দেখে বলেছো না না দেখে বলেছো রামিসা? একটু একটু দেখেছো তাই না? No, miss. আচ্ছা, ওকে ওকে রামিসা, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ। ওকে এভরিওয়ান, আচ্ছা, ওকে, নাও এভরিওয়ান আই উইল আস্ক হচ্ছে, আচ্ছা সবাই এখন নিজেরা নিজেরা বলো সবাই। হ্যাঁ, শো মি ইওর কপি ফার্স্ট।
Show me your copy, please. Show me your copy. Show me your copy. Okay. Okay, very good. আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, যারা যারা ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর রাইটিং, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, ওকে, নাও টেল মি নাম্বার 1 অ্যানসার। সবাই একসাথে বলবে নাম্বার 1 অ্যানসার। What was the name? Class teacher. The name of the class teacher was Anna Ma'am. The name of the class teacher was Anna Ma'am. Was Anna Ma'am. The name of the class teacher was Anna Ma'am. The name of the class teacher was Anna Ma'am. Name of the class teacher was Anna Ma'am. Name of the class teacher was Anna Ma'am. ওকে, এখন নাম্বার 2 অ্যানসার বলো। What did she teach about? She taught about penguins. She taught penguins. He taught about penguins. Taught about penguins. Okay, now number 3. Where do penguins live? Penguins live in cold. They have sleep in their body. Fur on their body. Have sleep on their body. They have. Okay, now last question. Which type of fur they have? They have thick fur. They have thick on their body. They have thick on their body. They have thick fur on their body. They have fur on their body. Okay, everyone. So we have finished the question answer. Now we are going to do some grammar. And today, with the parts of speech is another parts of speech we will learn, and that parts of speech name is conjunction. Today we will learn about conjunction. So what is conjunction? Conjunction মানে কি? Conjunction means joining word. মানে conjunction কি করে? দুইটা সেন্টেন্স কে জয়েন করে, একটা করে, দুইটা সেন্টেন্স কে আলাদা আলাদা দুইটা সেন্টেন্স কে একটা সেন্টেন্সে কনভার্ট করে। ওকে, সো conjunction, what do they do? Conjunction converts two sentence in one sentence. ওকে, বা দুইটা শব্দ বা দুইটা নাউন বা হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্স কে একটা সেন্টেন্সে তৈরি করে conjunction. ওকে, সো দেখো সবাই এখন একটু আমার কথা মন দিয়ে শুনো, না হলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। হ্যাঁ, আচ্ছা, দেখো conjunction আর conjunction এটাকে লিখতে হবে? No need to write anything, just listen to me. Conjunction is a word which joins two nouns, phrases or sentences. Conjunction হচ্ছে একটা শব্দ যে শব্দটা দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে কনভার্ট করে, একটা সেন্টেন্স বানায়। হ্যাঁ, যেমন হচ্ছে সীমা লাইক সিঙ্গিং এন্ড ড্যান্সিং। এখানে হ্যাঁ বলো। ইয়েস, It is and comprehension. না বাবা, এটা কনজাংশন। আমরা এখন কনজাংশন শিখছি, ঠিক আছে? We all know that there are 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. আজকে আমরা কনজাংশনটা শিখবো। তো কনজাংশন কাকে বলে? কনজাংশন হচ্ছে একটা শব্দ যে শব্দটা দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে কনভার্ট করে, রূপান্তরিত করে। হ্যাঁ, যেমন দেখো এখানে সীমা লাইক সিঙ্গিং এন্ড ড্যান্সিং। সীমা কি করে? নাচ করতেও পছন্দ করে, গান করতেও পছন্দ করে। এখন আমরা তো হচ্ছে এটা এইভাবে লিখতে পারতাম যে সীমা লাইকস সিঙ্গিং, আবার আমি লিখতে পারতাম সীমা লাইকস ড্যান্সিং। তো এখানে দুইটা সেন্টেন্সকে আলাদাভাবে না লিখে এন্ড কনজাংশন দিয়ে একটা সেন্টেন্স তৈরি করেছে। তারপরে দেখো আই লাইক পিৎজা বাট মাই সিস্টার ডাজ নট লাইক ইট। আমি পিৎজা পছন্দ করি কিন্তু আমার বোন পছন্দ করে না। সো এখানে দুইটা সেন্টেন্স, এটাকে বাট দিয়ে কি করেছে? একটা সেন্টেন্স তৈরি করেছে। We like to play because it is fun. আমরা খেলতে পছন্দ করি কারণ খেলতে খুব মজা লাগে। তো এখানে দেখো দুইটা সেন্টেন্সকে বিকজ দিয়ে একটা সেন্টেন্স করেছে। Would you like to have tea or coffee? তোমরা কি কফি খাবে নাকি চা খাবে? তো এখানে দুইটা সেন্টেন্স আমরা আলাদাভাবে বলতে পারতাম, সেটা না করে আমরা অর দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স করেছি। তারপরে দেখো ইট ইজ কোল্ড সো আই ওয়্যার মাই হ্যাট। আজকে খুব ঠান্ডা, এইজন্য আমি
হ্যাট পরেছি, মাথায় টুপি পরেছি। ওকে, সো এখানে দুইটা সেন্টেন্স কে দেখো, ইট ইজ কোল্ড এটা একটা সেন্টেন্স, আই ওয়্যার মাই হ্যাট এটা আরেকটা সেন্টেন্স, কিন্তু এই দুইটা সেন্টেন্স কে সো দিয়ে সো কনজাংশন দিয়ে জয়েন করেছে, দুইটা সেন্টেন্স কে একটা সেন্টেন্স বানিয়েছে। তারপর দেখো এখানে আরো দেখো ছবিতে, Shima has fruits on her table, এটা একটা সেন্টেন্স। সীমার টেবিলে কি আছে, অনেক ফল আছে, ঠিক আছে। Shima has vegetables on her table, সীমার টেবিলে আরো কি আছে, ভেজিটেবল আছে। কি এখন এটা কি দুইটা সেন্টেন্স না? ভেজিটেবল কে ভেজিটেবল বলতে হয়। এখানে কি, এখানে কয়টা সেন্টেন্স, হাউ মেনি? দুইটা। একটা সেন্টেন্স হচ্ছে Shima has দুইটা Two sentences. yes, there are two two sentences. sentence there are two sentence Yes, one sentence is okay, thank you. So one sentence Vegetable. is Shima has fruits on her table. Another sentence is Shima has vegetables on her table. So দুইটা সেন্টেন্স কে আলাদা ভাবে না বলে দেখো এখানে শেষে কি লিখেছে, Shima has fruits and vegetables on her table. So এখানে একটা সেন্টেন্স করেছে, দুইটা সেন্টেন্স কে and দিয়ে and conjunction দিয়ে একটা সেন্টেন্স করেছে, Shima has fruits and vegetables on her table. তারপরে এখানে দেখো, the food was tasty, খাবারটা অনেক টেস্টি ছিল, মজাদার ছিল। It was costly, আর এটা কি অনেক দামি ছিল, কস্টলি মানে দামি, কস্টলি মানে কি দামি। Yes, কনজাংশন মানে কি? কনজাংশন হচ্ছে একটা পার্টস অফ স্পিচ, কনজাংশন হচ্ছে একটা শব্দ, যে শব্দটা দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে পরিণত করে, একটা সেন্টেন্স বানায়, দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে রূপান্তরিত করে, কনভার্ট করে। সেটা দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্স কিভাবে বানাবো? আমার নেট প্রবলেমের জন্য আমি থাকি। I have to write ওকে, নো নিড টু রাইট। ওকে, দেখো এখানে তাসিন দেখো, the food was, এখানে দেখো একটা সেন্টেন্স আছে, the food was tasty, খাবারটা মজাদার ছিল। আরেকটা সেন্টেন্স কি, it was costly, খাবারটা দামি ছিল। তো এখানে হচ্ছে দুইটা আলাদা আলাদা সেন্টেন্স, কিন্তু এটাকে কনজাংশন বাট দিয়ে, বাটটা হচ্ছে কনজাংশন বাট দিয়ে দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে কনভার্ট করেছে। দেখো, the food was tasty but costly, খাবারটা মজাদার ছিল কিন্তু দামি, খাবারটা দামিও ছিল, ঠিক আছে। কিন্তু দিয়ে বাট দিয়ে কনজাংশন করেছে। ওকে, এই যে দেখো এখানে আমি তোমাদেরকে বলছি, আচ্ছা এই যে এখানে দেখো, এখানে কনজাংশন কোন কোন ওয়ার্ড গুলো কনজাংশন হয়, and, or, nor, but, for, yet, so, because, before, after, এই সবগুলা শব্দই হচ্ছে কনজাংশন। এই সাবজেক্টে তো ন কে লিখতে কনজাংশন গুলো তো দেখলাম, কিন্তু কনজাংশন দিয়ে করাটা কি? আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে তাসিন লিসেন টু মি। তাসিন, আচ্ছা তাসিন কি করছে, তাসিন তুমি মনে করো তাসিন লিখছে, ঠিক আছে। তো তাসিন একটি কি করেছে, তাসিন একটি প্যারাগ্রাফ লিখছে, তো এটা কি, এটা একটা সেন্টেন্স, তাই না তাসিন? ওকে, আরেকটা সেন্টেন্স যদি আমি বলি যে তাসিন পড়ছে, তাসিন বই পড়ছে, তো এটা আরেকটা সেন্টেন্স, ঠিক আছে না? হ্যাঁ, তো এই দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্স বানাবো, কি দিয়ে বানানো যায় বলো তো তাসিন? and একটা সেন্টেন্স বানাবো মানে এই দুইটা সেন্টেন্সকে আমরা একটা সেন্টেন্সে বানাবো, যেমন হচ্ছে তাসিন and প্যারাগ্রাফ লিখছে এবং বই পড়ছে, এই যে আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে কি করলাম, একটা সেন্টেন্সে আমরা লিখে ফেললাম। বুঝতে পেরেছো? বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ। বুঝতে পেরেছো তাসিন? তাহলে এখানে কনজাংশন কোনটা বলো তো তাসিন? এবং, ইয়েস মানে and, এবং ইংলিশ কি? and, তাহলে and-টা হচ্ছে কনজাংশন। হচ্ছে আর কে বুঝতে পারোনি, প্লিজ টেল মি, who did not understand, tell me. মিস Miss, I did not understand. আচ্ছা,
সারাফ বুঝতে পারিনি, আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। সারাফ দেখো এখন, ওকে, এখানে যদি আমি বলি যে সারাফ ক্যান ডান্স, আমিও মিস আমিও বুঝতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি এখন বলি যে সারাফ ক্যান ডান্স, ওকে, সো এটা একটা সেন্টেন্স, সারাফ নাচতে পারে। আমিও বুঝতে পারিনি। হ্যাঁ, আমি শিখাচ্ছি, দেখো শুনো সামিহাত শুনো। তো হচ্ছে এখানে যদি বলি যে সারাফ ক্যান ডান্স, সারাফ নাচতে পারে। আর ম্যাম আমিও বুঝতে পারি নাই। আর আমি যদি বলি যে সামিহাত ক্যান সিং, সামিহাত কি করতে পারে? গান গেতে পারে। হ্যাঁ, তাহলে এখানে দুইটা কি দুইটা আলাদা সেন্টেন্স না? সামিহাত ক্যান সিং এটা একটা সেন্টেন্স, আর সারাফ ক্যান ডান্স এটা আরেকটা সেন্টেন্স। তাহলে দুইটা সেন্টেন্সকে যদি আমরা একসাথে করি, একটা সেন্টেন্স বানাই, তাহলে কিভাবে বানাবো? যে সারাফ ক্যান ডান্স বাট সামিহাত ক্যান সিং। তাহলে আমরা এভাবে বলবো যে সারাফ কি করতে পারে? সারাফ নাচতে পারে, কিন্তু সামিহাত গান গেতে পারে। এই যে, তো আমরা দুইটা সেন্টেন্সকে কিন্তু দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স বানিয়ে ফেললাম। সো এইখানে কিন্তুটা হচ্ছে কনজাংশন, কিন্তু ইংলিশ কি বাট, মানে বাটটা হচ্ছে কনজাংশন। এখন বুঝতে পেরেছো? সামিহাত, Yes, miss, সামিহাত, miss. did you understand? Miss, I now understand. মিস 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 Yes, yes, মিফতাহুল। মিস আমিও বুঝতে পেরেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা চলো আমরা এক্সারসাইজ করি, এক্সারসাইজ করলে আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারবো। উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ওয়েল। আচ্ছা আচ্ছা, প্লিজ এভরিওয়ান নাও ওপেন ইওর কপি, লেটস ডু দ্য এক্সারসাইজেস। মিস আমাদের এখান থেকে কারেন্ট চলে গেছিল। আচ্ছা ঠিক আছে মাহির, দেখো আমরা এখন কনজাংশন এক্সারসাইজ গুলো করব, তুমি দেখো। আচ্ছা, ওকে এভরিওয়ান জয়েন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস। আচ্ছা সবাই একটু মিউট করো। হ্যাঁ, join the following sentences using the conjunction given in brackets. ব্র্যাকেটে দেখো কনজাংশন দেওয়া আছে, and, but, because, and, or। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে তোমরা কি করবে, দুইটা এগুলা সেন্টেন্স কি লিখতে হবে? হ্যাঁ লিখতে হবে, এটা কি লিখতে হবে? জাস্ট অ্যানসারটা লিখবে, জাস্ট অ্যানসারটা লিখবে। ওকে, দেখো এখানে দুইটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, দুইটা সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে আমরা কনভার্ট করব and দিয়ে। ওকে, তাহলে লিখতে হবে। জাস্ট রাইট দ্য অ্যানসার, অ্যানসার গুলা লিখবে, অ্যানসার গুলা লিখবে, একদম পুরোটুক লিখতে হবে। অ্যানসার গুলা লিখবে, অ্যানসার, অনলি রাইট দ্য অ্যানসার। আচ্ছা ওকে, মিস আমার সেটা কি জিনিস? দিস ইজ কনজাংশন। এখানে দুইটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, আমরা এটাকে একটা সেন্টেন্সে বানাবো। ব্র্যাকেটে কনজাংশন ওয়ার্ড দেওয়া আছে and, but, এইটাকে আমি because, খাতায় and, লিখবো? or। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে লিখবে, একটা সেন্টেন্সে। তাসিন তুমি নাম্বার 1 বলো তো, দেখো তো পারো কিনা। নাম্বার 1টা বলো তাসিন। সোনালি wants some biscuits, সোনালি wants some chips। এটাকে একটা সেন্টেন্সে কিভাবে করবে? Sonali wants some biscuits and Sonali wants some chips. না, এটা তো দুইটা সেন্টেন্সকে হয়ে গেল, একটা সেন্টেন্সে করো, মানে and দিয়ে শর্ট করে বলতে হবে। Sonali wants some biscuits and chips. ইয়েস, ভেরি গুড। কে বলেছে এটা? মিস আমি আরিশা নওরিন। ও আচ্ছা, আরিশা, ভেরি গুড আরিশা। তাহলে এখানে হবে, সবাই লিখো। Sonali wants biscuits and সোনালি Sonali wants some WANTS. wants some biscuits। সবাই শুধু অ্যানসারটা লিখো, ওকে? বিস্কিটস মিস and পুরোটুক কি লিখতে হবে নাকি খালি লিখে কনজাংশনে লিখতে হবে? এই যে আমি যে অ্যানসারটা লিখে দিচ্ছি না, এটা এইটুকু শুধু লিখো। সোনালি wants some biscuits and some chips। ঠিক আছে, ওকে। Yes, ইয়েস, এটা হবে না Sonali wants some biscuits and
Sonali wants না দুইবার তো বাবা some সোনালী হবে না, তুমি তো একটা সেন্টেন্স লিখছো না, একই মানুষের নাম কি দুইবার লেখা দরকার আছে একটা সেন্টেন্সে? নো নিড, তাই না? আমরা তো দুইবার তাসিন তাসিন লিখবো না, আমরা তো একবারই লিখবো, তাই না? আচ্ছা বুঝতে পেরেছো বাবা? ঠিক আছে, আচ্ছা ওকে, Tasin লিখা যায়। আচ্ছা ওকে। মিফতাহুল নাম্বার 2 বলো তো, what will be the answer? মিফতাহুল, রনি did not like the shirt, he took it. এটা 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 কি কি হবে? রনি শার্টটা পছন্দ করেনি, তারপরও সে হচ্ছে শার্টটা নিয়েছে। মিফতাহুল অ্যানসার বলো, Ronnie অ্যানসার বলো। Ronnie like বাকিরা মিউট করো, মিউট না করলে আমি কথা বুঝতে পারবো না। শুধু মিফতাহুল বলো, মিফতাহুল বলো। Ronnie Danny Did not Danny Ronnie like Ronnie did not like it. Ronnie didn't like that T-shirt, but he took it. আচ্ছা ঠিক আছে মিফতাহুল, এবার এখন তুমি বলো। এই যে দেখো সারাফ বলেছে, সারাফ অ্যানসারটা দিয়ে দিয়েছে, বলো এখন। Ronnie এদিকে না। Danny Did not. like ও এই জায়গায় কি জানি রনি, আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি, রনি did not like the shirt, রনি শার্টটা পছন্দ করেনি কিন্তু তারপরও সেই শার্টটা কিনেছে, ঠিক আছে? রনি did not like the shirt but he took it, or yes, আচ্ছা so Ronnie did not like the shirt but he took it, but কংগ্রেস জয়ন্ত নাম্বার 3 আনসার বলো, পারবে? জয়ন্ত নাম্বার 3 আনসার বলো। জয়ন্ত কথা শুনতে পাচ্ছো? জয়ন্ত Yes, ma'am. হ্যাঁ নাম্বার 3 বলো, নাম্বার 3 আনসার বলতে পারবে? আকশাই, আকশাই এই যে দেখো, আকশাই will go to মুম্বাই, Go to মুম্বাই, মুম্বাই। আকশাই মুম্বাই যাবে, he wants to meet his sister, সে তার বোনের সাথে দেখা করবে। এখানে ব্র্যাকেটে বিকজ আছে, তাহলে কি হবে বলো তো? Mumbai. এখানে দুইটা আলাদা সেন্টেন্স, এই দুইটা সেন্টেন্স কে বিকজ দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানায় ফেলো, বলো। Because he went to wants to like sister. আচ্ছা আচ্ছা জয়ন্ত তুমি আবার বলো তো, প্রথম থেকে আবার বলো, আমি একটু লিখি। Mumbai because Akshay will go to the Mumbai because he wants to meet his sister, ঠিক আছে? Akshay will go to, Akshay মুম্বাই যাবে কেন? কারণ সে তার বোনের সাথে দেখা করতে চায়। আচ্ছা Akshay will go to Mumbai because he wants to meet his sister, সে তার সিস্টারের সাথে দেখা করতে চায়। ওকে, আচ্ছা Akshay will go to Mumbai because he wants to meet his sister. আচ্ছা ওকে, next I want to ask শ্রেয়া। শ্রেয়া নাম্বার 4 বলতে পারবে? শ্রেয়া, কবিতা knows Alice
কবিতা knows দীপা মানে কবিতা হচ্ছে অ্যালিসকেও চিনে, কবিতা দীপাকেও চিনে। এখানে বলো, এটা একটা সেন্টেন্স বানাও। Jimmy's নাম্বার 4 অ্যানসারটা কি হবে? কবিতা knows অ্যালিস, কবিতা knows দীপা, কবিতা অ্যালিসকেও চিনে, কবিতা দীপাকেও চিনে। এখানে এটাকে একটা সেন্টেন্সে বানাও তো। দেখো ব্র্যাকেটে এন্ড দেওয়া আছে, এন্ড কনজাংশন দিয়ে একটা সেন্টেন্স করো। কবিতা knows অ্যালিস Alice. Kobita knows Alice and আর কাকে চিনে? Deepa এন্ড আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে শ্রেয়া, আচ্ছা শ্রেয়ার একটু একটু হয়েছে। আচ্ছা ওকে, আয়াস বলতে পারবে? নাম্বার 4 আয়াস নাম্বার 4 আয়াস। হ্যাঁ নাম্বার have an apple or you may have an orange. আচ্ছা আয়াস নাম্বার 4 বলো। আয়াস কবিতা knows অ্যালিস, কবিতা knows দীপা। Kobita knows মিস আরো 7 মিনিট আছে ক্লাস। আচ্ছা ঠিক আছে, জারিফ বলতে পারবে? নাম্বার 4 জারিফ। Miss, I want to say. আচ্ছা জারিফকে জিজ্ঞেস করি বাবা। আফনান সাইদ, জারিফ, আফনান। yes miss. হ্যাঁ নাম্বার 4 বলতে পারবে? কবিতা knows অ্যালিস, কবিতা knows দীপা, এটা কি হবে? And হ্যাঁ এটা শুরু থেকে বলো। Kobita knows Alice. Kobita knows দীপা। আচ্ছা এটাকে একটা সেন্টেন্স বানাও। Kobita knows Alice and Kobita knows once. আচ্ছা দুইবার তো কবিতা হয় না, বুঝছো? দুইবার তো কবিতার নাম হবে না, তাহলে কি হবে? Kobita knows Alice and Kobita knows আচ্ছা Alice and Deepa. আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ওকে ওকে, তাহলে এটার অ্যানসারটা হবে কবিতা knows অ্যালিস এন্ড দীপা। দুইবার একটা মানুষের নাম হয় না। কবিতা knows অ্যালিস সিস্টার এন্ড দীপা। আচ্ছা নাম্বার 5 will say শ্রেয়া তুমি কি বুঝতে পেরেছো? নাম্বার 4 শ্রেয়া বুঝতে পেরেছো? নাম্বার 4 শ্রেয়া তুমি কি বুঝতে পেরেছো? নাম্বার 4 Miss. আচ্ছা ঠিক আছে, yes May I go to washroom? yes go, please go. ওকে স্বপ্ন নাম্বার 5 বলো তো বাবা। You may have and or an orange বলো। You may have an apple or an orange. yes very good. তাহলে এখানে বলেছে, সবাই শুনো, সবাই কথা শুনো। You may have an apple, তুমি একটা আপেল পেতে পারো। You may have an orange, তুমি একটা কমলা পেতে পারো। এখন এই দুইটা সেন্টেন্সকে আমরা একটা সেন্টেন্স অর দিয়ে, অর কনজাংশন দিয়ে আমরা একটা সেন্টেন্স বানাবো। তাহলে হবে You may have an apple or an orange, তুমি একটা আপেলও পেতে পারো অথবা তুমি একটা কমলা পেতে পারো, মানে যে কোনো একটা পাবে।
দুই তিনটা একসাথে দুইটা পাবে না, তাহলে এখানে হবে you may have an apple, সবাই লিখো you may have an apple or an orange. Okay. Okay. And কি small হাতের and হ্যাঁ সবই স্মল হাতের হবে। You may have an apple or an orange. আচ্ছা তাহলে নাম্বার 1 সোনালি wants some biscuits. Yes. বলো। আমি হচ্ছে 4 নাম্বারটা লিখিনি এখনো। আচ্ছা লিখো লিখো তাড়াতাড়ি লিখো, আমরা এরপরে টাং টুইস্টার করব। Miss, I have finished my writing. I am Sarafnama Chaudhary. আচ্ছা সোনালি wants some biscuits, সোনালি wants some chips. এটাকে যদি আমরা and দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানাই, সোনালি wants some biscuits and some chips. Ronnie did not like the shirt. He took it. Okay, very good. Ronnie did not like the shirt, but he took it. Ronnie শার্টটা পছন্দ করেনি, তারপরে সে এটা কিনেছে। কিন্তু সেটা কিনেছে। Akshay will go to Mumbai. He wants to meet his sister. Akshay will go to Mumbai because he wants to meet his sister. Akshay মুম্বাই যাবে কেন? তার বোনের সাথে দেখা সে করতে চায় এই জন্য। কবিতা knows Alice. কবিতা knows দীপা। কবিতা অ্যালিসকেও চিনে, কবিতা দীপাকেও চিনে। এখানে তাহলে কনজাংশন একটা সেন্টেন্স করলে কি হবে? কবিতা knows Alice and দীপা। কবিতা অ্যালিস এবং দীপাকে চিনে। You may have an apple, you may have an orange. তুমি একটি আপেল পেতে পারো, তুমি একটি কমলা পেতে পারো। Yes. আমাদের বাসার 3 তলায় একটা দীপাপু আছে, আমার পছন্দ আপুকে। আচ্ছা ওকে ভেরি গুড। আচ্ছা তাহলে এখানে বলেছে you may have an apple or an orange. তুমি একটি আপেল পেতে পারো অথবা একটি কমলা পেতে পারো। ওকে ওকে এভরিওয়ান। সো মিস আমি এখন কপি দেখাতে পারবো? হ্যাঁ পারবে, দেখো। আচ্ছা ঠিক আছে এবার নাও show me your copy. সবাই দেখাও কপি শো করো। মিস আমার তো জায়গা ছিল না তাই পাশে লিখেছি। আচ্ছা নো প্রবলেম। ওকে ভেরি গুড। ইয়েস আমি সবারটা দেখতে পাচ্ছি। আই ক্যান সি অল অফ ইওর কপি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা চলো এখন আমরা 5 বার রিডল পড়ব। হ্যাঁ সবাই 5 বার মিউট করে সবাই 5 বার আজকে রিডলটা পড়ব। সরি রিডল দেখো আজকে রিডলটা কি বলো তো? গেস দা জব। এই জবটা কিসের বলো? ফায়ারম্যান। firefighter. ফায়ারফাইটার। Firefighter. ফাইটার। Firefighter F-I-G-H-T-E-R fighter. F-I-G-H-T-E-R fighter. Firefighter. মিস আমি টাং টেস্টারটা জানি, আপনি কোনটা দিবেন? Red, orange, সবাই ওকে সবাই 5 বার রেড লরি ইয়েলো লরি বলো। সবাই পড়ো। রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি ইয়েলো লরি, ইয়েলো লরি, পড়ো রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি ইয়েলো লরি। আচ্ছা সবাই পড়েছো? রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি ইয়েলো লরি, রেড লরি লিখতে হবে ইয়েলো লরি। নো 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 টাং টুইস্টার পড়তে চাই। আচ্ছা এখন আচ্ছা গার্লস ভার্সেস বয়েজ হবে। ওকে কম্পিটিশন গার্লস ভার্সেস বয়েজ। আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে ছেলেরা বলবে 5 টাইমস বলবে ছেলেরা। 1 2 3 স্টার্ট। red lorry, yellow lorry, ছেলেরা পাঁচবারের বেশি হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে নেক্সট হচ্ছে ওকে এবার হচ্ছে মেয়েরা 1
2, 3, start. Red lorry, yellow lorry. 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 Red lorry. আচ্ছা কি আচ্ছা তো কারটা বেশি ভালো হয়েছে? What do you think? ছেলেদেরটা না মেয়েদেরটা? মিস বয়েস আমার কাছে ছেলেদেরটা বেশি ভালো লেগেছে। ছেলেরা ওকে, সো বয়েজ হ্যাভ ওয়ান। ওকে, বয়েজ উইন করেছে, মেয়েদেরটা আজকে ভালো হয়নি। আর এই যে সারাফ কি সারাফ ইয়েলো বলতে পারছিল না, ইয়ালা ও হয়ে যাচ্ছিল, তাই না? সারাফেরটা আজকে একটু ভুল হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, কংগ্রাচুলেশন বয়েজ, সবাই হাততালি দাও। আজকে ছেলেরা ভালো করেছে, ভেরি গুড, ইয়েস ভেরি গুড। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইক মেয়েরা ভালো করবে। ওকে আচ্ছা ঠিক আছে, তো তোমাদের হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে ভিডিও। what is the homework? Your topic will be what? Your favorite, okay, your topic will be your favorite bird. ঠিক আছে, তোমার প্রিয় যে পাখি সেটা নিয়ে বলবে, ঠিক আছে? তোমাদের ইয়েস। আচ্ছা লরি হচ্ছে এক ধরনের যানবাহন, এক ধরনের গাড়ি। লরি আছে না, এক ধরনের গাড়ি, যেই গাড়িতে করে মালামাল নিয়ে যাওয়া আসা হয়। হ্যাঁ, মালামাল নিয়ে যায়, আসে জিনিসপত্র নিয়ে যায়, ঠিক আছে? ওকে টিচার, টপিকটা কি বললেন? ও হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন হচ্ছে ইওর ফেভারিট বার্ড, তোমার প্রিয় পাখি। ওকে, তোমার প্রিয় পাখি, যেমন আজকে আমরা পেঙ্গুইন নিয়ে পড়লাম, ঠিক তেমনি তোমাদের যদি কোনো ফেভারিট পাখি থাকে সেটা নিয়ে তোমরা একটা প্রেজেন্টেশন দিবে। ওকে, আমার তো কোনো পাখি নেই। প্রিয় পাখি, তোমার কোনো প্রিয় পাখি নাই? ওকে টিচার, মিস করতে হবে। আচ্ছা, আমাদের এই যে ফেসবুক গ্রুপে এটা দিবে, ইয়াকত কিডস 151। Okay. Okay, everyone. So that's it for today. Inshallah, we will meet next week. So till then, be happy, be healthy, and be cheerful always. Yes, জয়ন্ত, কি হয়েছে? আমার কোনো পাখি ভালো লাগে না মিস। কোনো পাখি আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে যাদের পাখি পছন্দ না, Teacher, my favorite bird is crow. ওকে ভেরি গুড। যাদের যদি কারোর পাখি পছন্দ না হয় তাহলে তোমাদের যার যেটা ভালো লাগে ভিডিও দিতে, টাং টুইস্টার হোক বা অন্য কিছু হোক, সেটা নিয়ে তোমরা দিবে। ওকে, Yes. আমার ফেভারিট বার্ড আছে, সেগুলোর নাম হচ্ছে বার্জি। আমি ওগুলা নিয়ে ভিডিও করতে পারবো? হ্যাঁ, অফ কোর্স ইউ ক্যান। আমার এক ধরনের পাখি ভালো লাগে, যেটা ওই যে গালগোলা লাল লাল থাকে আর পুরো যে বডিটা হলুদ, আচ্ছা অনেক ঠিক কিউট। আছে। এটা আমার ইভা ফুপির বাসায় দেখেছিলাম এই পাখিটা, দুইটা গিয়েছিলাম বেড়াতে। আমার ইভা ফুপি দাওয়াত দিয়েছিল, তাই আমি গিয়েছিলাম। পরে যে বিকালে গিয়েছিলাম, পরে আমি দেখেছি পাখি, আমার পছন্দ, পিকাচুর মতো। ওকে আমার টিয়া পাখি আচ্ছা হ্যাঁ, পছন্দ। ফারহান কি বলতে চাচ্ছিলে বলো? আমি যে এটার প্রেজেন্টেশনটা দিয়েছি, আপলোড করেছি, সেটা কি দেখেছেন? হ্যাঁ বাবা, আমি দেখেছি, অনেক বাচ্চাদের প্রেজেন্টেশন থাকে তো সবারটাই দেখি, দেখার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, ভেরি গুড ফারহান, ভেরি নাইস। আমার প্যারট বার্ড খুব ভালো লাগে। ওকে এভরিওয়ান, আল্লাহ হাফেজ, টেক কেয়ার, বাই বাই। ইয়েস সায়াম, বাই বাই মিস। বলো সায়াম, বলো বাই বাই। বার্ডের ভিডিও করতে হবে নাকি বার্ড সম্পর্কে বলতে হবে? বার্ড সম্পর্কে বলবে, সেটা হচ্ছে তোমার মা ভিডিও করে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে আপলোড করে দিবে। হ্যাঁ, পোস্ট করে দিবে, ঠিক আছে? ওকে হ্যাঁ সায়াম বলো, কি হয়েছে বাবা? মিস, আমার ইংরেজি পড়তে ভয় লাগে, আমি হোমওয়ার্ক কিভাবে দিব? আচ্ছা ঠিক আছে, শোনো তুমি, আচ্ছা তোমার ফেভারিট পাখি কি, কোনটা বলো? টিয়া পাখি। আচ্ছা টিয়া পাখি, প্যারট, তাই না?
প্যারট হচ্ছে প্যারট নিয়ে হচ্ছে তুমি তোমার আব্বু আম্মুর হেল্প নিবে, আব্বু আম্মুর সাহায্য নিয়ে ইংলিশে কিছু কথা আগে লিখবে, লিখে সেটা মুখস্থ করবে, মুখস্থ করে যখন বলবে তখন তোমার বাবা মা তোমার সেটা মোবাইলে ভিডিও করে নিবে, ঠিক আছে? তাহলেই হয়ে যাবে। মিস হ্যাঁ সৌম্য বলো। আমি ফ্রেন্ডগুলোর নাম বলেছি স্মিথ। মুখস্থ করে ভিডিও করতে হবে। মানে এভাবে করলে তোমাদের জন্য ইজি হবে, ঠিক আছে? তাহলে সুন্দর হবে ভিডিওটা। ইয়েস সামিহাত বলো। আমি যে পাখিগুলোর নাম বলেছিলাম সেগুলো আমার কাছে আছে, আমি দেখাচ্ছি আপনাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে হারি আপ, আমাদের ক্লাস কিন্তু শেষ, আমার আবার আরেকটা ক্লাস আছে, সো তাড়াতাড়ি। এটা বাচ্চা পাখি, বেবি বার্ড। ওকে ওকে ইয়েস ওকে ভেরি গুড। আচ্ছা মিস আপনার বার্ড ভালো লাগে? হ্যাঁ ভালো লাগে। ওকে ভেরি নাইস মিঠু। আচ্ছা দাঁড়াও তোমাকে স্পটলাইট আমার একটু কথা বলবে। আচ্ছা হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ বলো আস্তে বলো। আচ্ছা যাদের কথা আছে তারা থাকো, বাকিরা লিভ নিয়ে নাও। যারা কথা বলবে তারা থাকো, বাকিরা লিভ নিয়ে নাও। যাদের আব্বু আম্মু কথা বলবে। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আল্লাহ হাফেজ, আদাব। হ্যাঁ হ্যালো মিস, জি জি আসসালামু আলাইকুম। যে মানে মান্থলি পেমেন্টের ব্যাপারে কথা বলতে চাচ্ছি, এটা কি আপনার সাথে ফোনে আলাপ করবো না এখানে বলবো? আচ্ছা আচ্ছা না এখানে আপু আপনি একটু কাইন্ডলি অফিসে ফোন দিবেন, হ্যাঁ অফিস থেকে ডিল করে তো। মানে আমি মান্থলি পেমেন্ট আর কি কিভাবে করবো, যে যখন ভর্তি হয়েছিল তখন মানে বিকাশের মাধ্যমে করছিল, হয়তো আপনি কথা বলেছিলেন, আমি যে কথা ও বলেছিলাম আচ্ছা 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 শ্রেয়া দেবনাথ। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা আপনি মান্থলি পেমেন্টটা আপনি হচ্ছে ওই প্রতি মাসে যে তারিখেও ভর্তি হয়েছে, ও কত 20 তারিখ তারিখে ভর্তি হয়েছিল? মানে 9 তারিখে ভর্তি মনে হয়েছে, 9 তারিখে হওয়ার পরে ক্লাসটা তো তখন হয়নি, ক্লাসটা শুরু হয়েছিল 20 তারিখ থেকে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তাহলে আপু এখন আপনি পেমেন্ট আমি কত তারিখের মধ্যে করব? ওকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আপু আপনি তাহলে 20 তারিখেই পেমেন্টটা করেন, হ্যাঁ 20 তারিখের মধ্যেই পেমেন্টটা মানে বিকাশ করে দেন, ঠিক হ্যাঁ আছে? ওই প্রথমবার কি মানে ভর্তির সময় বিকাশটা করতে একটু ঝামেলা হয়েছিল, যে মনে আছে তো নাকি? আচ্ছা আচ্ছা মানে ওই যে একটা বিকাশ নাম্বার দিয়েছিল, ওটাতে মানে বিকাশ পেমেন্ট করলে হয় না, তারপরে যে তাহলে আপু আপনি স্যারের নাম্বারে করেন, স্যারের হ্যাঁ নাম্বার আছে স্যারের না? নাম্বারে লাস্টে 666 and 777 ছিল, হ্যাঁ ওটাতে মানে বিকাশ করেছিলাম। হ্যাঁ তাহলে আপু আপনি ইয়ে করেন, স্যারের নাম্বার